اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، جوہری تنصیبات اور عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا حملے میں ایران کے کئی سینئر جوہری سائنسدان مارنے کا دعویٰ۔ القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کی شہادت کی غیر مصدقہ اطلاق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں بھی دھماکے ہوئے۔ ایران نے تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل کر دیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کچھ دیر میں اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ ایران کے جوابی حملے کا خدشہ، اسرائیل میں ہائی الرٹ، ہنگامی حالت نافذ، شہریوں کو بم شیلٹر کے قریب رہنے کی ہدایات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا۔ آپریشن ایک روزہ نہیں، خطرہ ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی فوج کا تحفظ ہے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ تباہ ہونے سے ہلاکتوں کی تعداد 290 سے زائد ہو گئی۔ 11 اے سیٹ والا ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے فوری بعد احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب ڈاکٹرز کے ہاسٹل پہ گرا۔ زندہ ایرانی میڈیا اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے قبل جو ہے اسرائیلی میڈیا اس بات کا دعویٰ کر چکا ہے کہ ان کی بھی شہادت اس حملے میں ہو چکی ہے۔ بالکل، اور اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے ایران پر، جس کے بعد کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بہت ساری فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، 6 جو اسرائیل کی جانب سے بتایا گیا ہے 6 تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بہت سے عسکری قیادت اور سائنسدانوں کو بھی اس دوران نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے چلیں کہ اس سے پہلے بہت ساری نیوز گردش کر رہی تھی، خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اسرائیل یہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن ایران کو نہیں تھی۔ ایران کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے مربوط طریقے سے اور درست طریقے سے یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا کہ اسرائیل یہ اٹیک کرے گا، اور وہ اس کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ حملہ ہوا ہے۔ اور اب ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے رسپانس کو جو ہے دینے والے ہیں جلد، جس کی تیاری اب امریکہ اور اسرائیل رکھے۔ جی ہاں، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر جمیل احمد خان سابق سفیر ہمیں جوائن کر چکے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملہ کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ بہت افسوسناک ہے، ظاہر ہے، اور پوری خطے میں میں کئی پروگراموں میں ذکر کر چکا پچھلے چند دنوں میں، خاص طور پہ کل پر، کہ ایک بھونچال آ جائے گا۔ تو اب بس وہ بھونچال کی بہت ساری قسمیں ہیں، ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس خطے میں کیا پروپورشن ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ جتنے مسلمان ہیں وہ اس معاملے میں ظاہر ہے ان کا دل ملال ان کو ہوگا یقیناً اس بات پر، اور خاص طور پر جو شیعہ کمیونٹی ہے جو کویت میں تقریباً 35% ہے، اس کے علاوہ ایون UAE میں 20% ہے، قطر میں ہے، بحرین میں 55% ہے۔ تو وہ ظاہر ہے امریکہ یہ تو سمجھتا ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس کو اس نے ختم کر دیا ہے، سیریا سے ختم کر دیا ہے، لبنان سے ختم کر دیا ہے، اور اسرائیل یہی سمجھتا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں تو ویسے بھی حماس کو ادمغا کر دیا ہے۔ تو اب ان کے لیے جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے تھے اس خطے میں پچھلے 1.5 سال سے، تو محسوس یہی ہوتا تھا، یہ وقت کی بات تھی۔ اور پچھلے 36 گھنٹے پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان دیا کہ اب نیوکلیئر ڈیل کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اور غالباً جنگ کا ہی اب حل ہے، جنگ کے ذریعے، تو یہ بات بڑے واضح ہو گئی تھی کہ یہ اگلے چند دنوں میں یہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو صبح کو آج اٹیک کیا ہے، اس میں ان کے عسکری قیادت آپ خود اپنے ابھی بتا رہی تھیں، جنرل غلام علی، راشد، اسماعیل غانی کی کبھی کنفرمیشن آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، ان کے COS ہیں،
उनके IRG के कमांडर हैं हुसैन सलामी। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका का इसमें कोई किरदार नहीं है। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए जिसमें कई बच्चों की शहादत की इतलात हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है, ये भी बताया गया कि शुमाल मशरकी इलाकों में अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाके हुए, शहर में कई अहम इमारतें मुनहदिम हो गई हैं और आग के शोले बुलंद होते रहे। ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया, जबकि सीनियर ईरानी ओहदेदार ने यह बताया कि ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास जारी है और मुल्क का दिफाई जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई इजलास की सदारत कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद वो इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रहे हैं, जबकि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इराक ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है और इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमने नेतन्स और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं उनमें ईरान के जोहरी अफसूदगी निज़ाम को हमने निशाना बनाया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है और ईरान के जवाबी हमले का खदशा भी है इसराइल को। ऐसे में वहाँ पे भी हाई अलर्ट है और हंगामी सूरत हाल को नाफिज कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब अमरीका की बात की जाए तो अमरीका की जो रद्द-ए-अमल सामने आया वो कहते हैं कि ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से ये बयान सामने आया है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की है ये कार्रवाई एक तरफ़ा है, इसमें अमरीका का कोई किरदार नहीं है। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने भी काबीना का इजलास मौजूदा सूरत हाल में तलब कर लिया है। इसराइल की जानिब से ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए गए जिसमें जोहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इन हमलों में पासदाराने इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान शहीद हो गए। इसराइल ने जुम्मे की सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। कई अहम अहदाफ को निशाना बनाने का इसराइल की जानिब से दावा किया गया। इसराइली फ़ौजी ओहदेदार का कहना है कि ईरान में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने ईरान के जोहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान के जोहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी कमांडरों को भी निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी जिंदा हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये तस्दीक की गई है। मगरबी मीडिया के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई हमले में पासदाराने इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद हो गए, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल गुलाम अली राशिद भी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफिज कमांडर शमखानी शदीद जख्मी हैं। हमले में ईरान के कई सीनियर जोहरी साइंसदान भी मारे गए। इसराइली दिफाई ओहदेदार की जानिब से ये दावा किया गया। ईरान के जोहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीद अब्बासी को भी शहीद करने का दावा किया गया है, जबकि अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी को भी शहीद किए जाने की गैर मुसद्दिका इतलात सामने आ रही हैं। आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह और न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तरांची भी शहीद हो गए। इसराइल ने तेहरान में पासदाराने इनकलाब के सदर दफ्तर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए हैं जिसमें कई बच्चे जाम बहक हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से कुछ देर में इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाएगा। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। तेहरान में भी जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। सीनियर ईरानी ओहदेदार की जानिब से कहा गया कि ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की शहादत की मुतज़ाद इत्तलात हैं। ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी का इजलास भी इस वक्त जारी है। अमरीका की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया जिसमें कहा गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब किया है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से बयान में ये बताया गया कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है। इसराइल के ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से ये कहा गया कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं ईरानी आमरीत से है। इसराइली हुकाम की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन एक रोज़ा नहीं, जब तक खतरा खत्म नहीं होता ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान के जवाबी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। शहरियों को बम शेल्टर के करीब रहने की हिदायत जारी की गई है। इराक की जानिब से भी मुल्क भर में फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है। इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। इसराइली हमले में पासदाराने इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद हो गए। और मौजूदा सूरत हाल में ये भी अहमियत की बात है कि इससे पहले हमने देखा कि जोहरी तवानाई जो एजेंसी है उसकी जानिब से कल हमने ये देखा कि ईरान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई। ये इदारा है जोहरी तवानाई का और यूरेनियम अफजूदगी का, जिसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको कहा जाता है। इसने अमरीका और यूरोपीय
ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف جو قرارداد پیش کی گئی تھی کل اس کی منظوری دی، اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کبھی جو متعدد قراردادیں پیش کی گئی تھیں اس کو کبھی منظور نہیں کیا گیا۔ یہ پہلی بار ہوا موجودہ صورتحال میں، اور یقینی طور پر یہ اہمیت کی حامل بات تھی کہ قرارداد کو منظور کرنا، جبکہ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے مذاکرات بھی اس حوالے سے جاری تھے اور بڑے یہ سامنے آ رہے تھے تفصیلات کے شاید یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن ہم نے پھر یہ دیکھا کہ وقت پر رد عمل جو سامنے آیا، امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر پائے گا، اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ ایران جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر پا رہا، اس لیے یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ اور